दुनिया भर विच वसदे 25 करोड़ तो वध पंजाबियों के दिल की धड़कन भुलेखा टीवी, तुहाडा मनपसंद भुलेखा टीवी। तो उस भुलेखा टीवी के प्रोग्राम गलबात दे नाल हाज़र तुहाडी सेवा विच तुहाडा सेवक। मैनू एक गल दसो, भावें कई दसदे हो, लेकिन मैनू एक गल फिलहाल दसो कि तुसी जम कार बट नूं जानते हो? नहीं, फिर तुहाडा नॉलेज बड़ा कमज़ोर है। अपना तारीख जोग्राफिया ठीक करो। इसलिए कि जम कारबट वो शिकारी है जिन्हें दुनिया जहान की हर थां से जिथे वो नहीं भी गया उत्थे जाके भी उसने शिकार खेडिया। तो मेरी जम कारबट के नाल मुलाकात हुई रीडर्स डाइजैस्ट के जरिए या फिर वो तर्जमे जोड़े आते रहे शिकारियों के उत्ते, वो जरिए मेरी जम कारबट के नाल मुलाकात हुई। दरिया सुक्का सी क्योंकि सिंध तास मुआयदे तो बाद जोड़ा कि 1960 में होया, सतलुज सुक गया, ब्यास सुक गया, रावी सुक गया, पर असी नहीं सुके। मैं जाके आ कुंडी सुटी दरिया के विच, भावें पानी नहीं सी, मैं कहा चलो हो सकता कभी हड़ आ जाए, पानी आ जाए, पानी का की पता, जे पानी आया तो मच्छी भी आ जाएगी। मैं बैठा सा तो ठौं करके एक आवाज़ आई, मैं धौन पवा के वेख्या तो एक भाई एडी एडियां मुछां वाटे दित्तियां, हाथ से बंदूक दुनाली, सिर ते काने वाला हैट, ऐनक लगी है, थर्मोस अं टंगी है, एडा शिकारी जड़ा उन्हें जड़ा पाया अपने लॉन्ग बूट। मैनू कहता है हाउ आर यू? मैं कहा फाइन। तुसी कौन हो भाजी? कहता तू मनु नहीं जानता? मैं जम कारबट। मैं कहा यार एक गुजराले तो मेरा एक बेली सी जम जड़ा जमील, तो असी उन्होंने जम बनाता, उन्हें कार ले ली, बट और रब्बो सी, तो इसलिए असी वो ना रखता जम कारबट। तो तू कड़ा जम कारबट है? वो कहता वो जैनवन जम कारबट है, तो मैं उस तो भी ज़्यादा जैनवन अंग्रेजी जम कारबट है। तो मैं कहा भगवान जी तुम इतने लैन की आए हो, दरिया तो सुक्का पे है। वो कहता सुक्के दरिया जे तू मच्छियाँ फड़ सकना है, तो मैं सोचा मैं भी टिब्बियाँ ते जाके बड़ा शिकार कर सकना है, शेर का शिकार कर सकना है। मैं कहा चलो। असी भलवान जी पिछे जम कारबट बैठा है, अगे असी बैठे हैं, साइकिल चलाई जा रहे हैं, चलाते 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 असी पहुँच गए चोलिस्तान। जम कारबट ने बंदूक कढ़ी, कहता यार पहले बंदूक चलावा ताकि परिंदियां नूं शिकार के लोगों नूं पता लग जाए कि जम कारबट साहब तशरीफ लियाए ने। मैं कहा यार जम साहब जे तुसी बंदूक चलाती खिरन खबरदार हो गए तो असी शिकार कितों करांगे? वो कहता फिकर नाट, इत्थे गड्डी रोक। मैं साइकिल की ब्रेक मारी, उन्हें थर्मोस खोल के चाह पेश की। इधरों मैं चाह पीन लगा तो बहुत धबका आया। मैं गया यार भट्ट साहब ये तो बड़ी बो आ रही है यार। उन्हें वेख्या, उन्हें कहा तू अपनी ऐनक उतार के वेख रहे हैं, ऐनक ला के वेख, वो बेशुमार जड़ियाँ जानवरों दी लाशां जड़ियाँ पईयां ने, ये बो उधरों आ रही है। तो मैं कहा यार चाह, कहते यार इत्थे तो चाह नहीं पीती जा सकती क्योंकि पानी की सोख दे पारू, पानी ना होने दे पारू जड़े हज़ारां सैकड़ा दर्जना जड़े जानवर सहरा दे विच मरे पे ने, उन्हां दी बहुत आनी आनी है। या तो यही कर कि तू समझ के चाह दे उत्ते जड़ा इस बहुत तड़का लग्या तो चाह पी जा। मैं कहा जम कारबट साहब एक कम जरा औखा जिहा है। कहता फिर अगे रुड़ो। असी साइकिल उत्थे सुटिया क्योंकि रेते विच साइकिल चलाने का सानू कोई शौक नहीं सी और ना रेता इस काबल सी कि साडा साइकिल चलवा सके। असी अगे चले गए। जम साहब ने दसिया उन्हें कि यार यह जड़ा नखलिस्तान कह लो, वो नखलिस्तान तो होंगे ना जो चंगा भला पानी शानी हो किते बूटे हो गए उन्होंने नखलिस्तान कहते हैं, ये है चोलिस्तान। मैं कहा भट्ट साहब मैनू पता है चोलिस्तान है क्योंकि मैं भी ये बड़िया फोटोआं वेखियां अखबारों के टीवी के उत्ते रसालियां के उत्ते, बड़े बड़े खाना बदोश को यहीं भजया जा रहा, कोई भजया जा रहा है। ये नखलिस्तान नहीं है, ये चोलिस्तान है। जम कारबट साहब ने फरमाया, उन्हें कहा यार किसी जमाने जो आर्यन आए इत्थे एक दरिया वहदा सी, बहुत बड़ा दरिया जड़ा कहंदा सी अपने मुंबई तो लैके समुद्र तक डायरैक्ट जाता सी, जड़ा उहदे बाईपास टैमो टैम बारों बार, उहदा नाम सी सरस्वती। उस वेले ऋग्वैद दे विच उन्होंने आख्या कि जनाब इस तो ज़्यादा सरसब्ज शादाब ते फल फ्रूटां वाला जानवरों वाला इलाका ही कोई नहीं सी।
फिर अर्जियाती तगैर आया तो समझो कि सारा छाबा जिहड़ा मूधा पै गया। जिहड़ी सरसब्ज वादी सी सतलुज दी वो सुक गई, उत्थे सहरा उगाया। मैं कहा जम कारबाट साहब हुण की कीता जाए, क्योंकि उत्थे सहरा रबों उगाया। वो कहंदा नहीं, इहनूं उगाउण दे विच साडा अपना भी बड़े करतूत ने। मैं कहा वो किवें? वो कहंदा यार तुसीं सतलुज पैप सुੱਟੋ, जिवें लोकी नहीं ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਟੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੋ। ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਸੁੱਟੋ, ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਮ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੌਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਸੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਟੁਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ, ਥਰਮੋਸ ਅਸੀਂ ਟੰਗਿਆ, ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਅਸੀਂ ਟੰਗੀ ਹੈ, ਕਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਐਨਕ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੌਲਿਸਤਾਨ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚਟੇ ਵੱਟੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਫਰਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਪਰਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਗਵੇੜ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, 1 ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ 2 ਦੂਣੀ 4 ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਜ਼ਾਈ ਹਯਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਬਰ ਕਾਤਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਮ कारबाट ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਲੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਲੇਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਨੋ ਹੰਟਿੰਗ, ਪੂਰਾ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਜਮ कारबाट ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੋਪ ਫੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਸਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਾਨੂੰ ਥਾਂ ਬਥਾਈ ਚੌਲਿਸਤਾਨ ਜਾਨਵਰ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵਗਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੇਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਟੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਜਮ कारबाट ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੌਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ 2-4 ਗਾਈਡ ਫੜਦਾ, ਗੱਡੀ ਫੜਦਾ, 2-4 ਹਿਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਜਮ कारबाट ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਚਿੜੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਕਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੌਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੌਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਣੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਮ कारबाट ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੋਰਸ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਬਾ, ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰੋਡ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿਮਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਟੋਬਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਸ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਟੋਬਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਜਮ ਕਾਰਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਫੌਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਬੀ ਮਖਲੂਕ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਮਖਲੂਕ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਜ਼ਾਈ ਮਖਲੂਕ, ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਇਨਸਾਨੀ ਮਖਲੂਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟੁਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਨਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਹੈਡ ਪਾਇਆ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਰੀਡਰਸ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੀਆ ਪਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੌਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ, ਗੈਂਡਾ, ਡਾਇਨੋਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਿੱਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿੱਟੇ ਜੋੜ ਕੇ ਛੱਡੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਹਿਰਾ ਨਿਰਾ ਸਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਰਾ ਨਿਰਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਸਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਰਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਨੋਸਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੈਂਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਂਜੀ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਇਆ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਨੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੋਬਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਮਣਾ ਸਹਿ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੋਈ ਹੋਈ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਨਕਰੀਬ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਮੁੱਕੇ ਕੇ ਮੁੱਕੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਮ ਕਾਰਬਟ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਇਹ ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਟ, ਇਹ ਐਨਕਾਂ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਧਰ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਗਲ ਟੰਗੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹ ਬਿਸਕੁਟ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਕਾਰਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੜਚਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਭੌਂ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਮੇਮੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਨਕਰੀਬ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ 5-6 ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਖੜੋਤਿਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਆਖਰ ਉਹ ਜਮ ਕਾਰਬਟ ਯਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਜੀਲਾ ਜਮੀਲ ਤੋਂ ਜਮ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਜਮ ਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਟੋ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਨੋਟ ਸਨ ਉਹਨੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਰਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਮ ਕਾਰਬਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਜਮ ਕਾਰਬਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਕੱਛ ਵੱਲ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਗ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਮ ਕਾਰਬਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਲਿਖ ਦਿਆਂ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੇਮੇ ਲਈ ਵੀ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਯਾਰ, ਫਰੂਕਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਮਝਾਓ, ਕਹਾਣੀ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਯਾਰ, ਫਰੂਕਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ?